ลาวทีวีแคนาดาลาวทีวีแคนาดาห่วงพัฒนาเพื่อสังคมลาวสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพและฮักเพียงในทางบ้านข้าพเจ้าแซ่สวัสดิ์บัวหลวงเสนธนพรพร้อมด้วยทีมงานลาวทีวีแคนาดามีความยินดีขอนำพาทานเข้าสู่รายการสังคมลาวในต่างแดนแต่ว่ารายการสังคมลาวในต่างแดนในมื้อนี้เป็นมื้อพิเศษในหนึ่งเพราะว่าทีมงานลาวทีวีแคนาดาพวกเขาได้มาร่วมงานเฟสติวัลแองเตกุนเจเรนเป็นงานของวัฒนธรรมนานาชาติเนาะที่เมืองเซนตามาเบลและกับพวกเขาประเทศลาวกันเป็นครั้งทำอิฐที่ถูกเชิญมาร่วมในงานนี้เพราะฉะนั้นงานของเพิ่นกับยังใหม่อยู่สำหรับพวกเขาทีมงานเราทีวีแคนาดาและจะมีสิ่งใดเดที่น่าสนใจและจะคือขึ้นบนซื่นแต่ประการใดก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านติดตามรายการของพวกเขาต่อไปเนาะเข้าใจก็อยู่หน้าเวทีของการแสดงของวัฒนธรรมของประเทศต่างๆที่ได้เชิญเข้ามาร่วมในมื้อนี้เนาะในคณะนี้ก็จะเป็นคณะศิลปะวัฒนธรรมของชาวเกเบกัวเพิ่นจะเริ่มแสดงในไว้ๆนี่แต่ว่าในตอนนี้พ่อข้าพเจ้าขอนำพาท่านไปเบิ่งคิออสหรือบูธของแต่ละประเทศก่อนเนาะนำมาเลยอยู่แถวในนี่เนาะก็สิเป็นมีทั้งอาหารแล้วก็มีทั้งเครื่องนุ่งโซอันก็เป็นประเทศกัมพูชาsecond pays de ça กัมพูชาว่าแถวนี้เป็นประเทศกัมพูชาเนาะเพิ่นก็มีทุ่งมีเครื่องมีอาหารที่มาจากบ้านเขาเพิ่นแล้วอันนี้มาทางนี้เนาะมาทางนี้นี่ก็เว้าบ่เว้าก็คือสิจื้อได้เนาะเป็นคิออสของลาวเฮาก็พยายามเอาสิ่งที่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของลาวเฮามาโซ่ให้เขาได้เห็นมีทั้งอาหารการกินมีข้าวเหนียวหมักม่วงสิ้นแห้งจืนปีกไก่จังซี่เนาะแต่ว่าเบื้องขายอาหารที่ได้สิอยู่เบื้องนั้นจังหน่อยสิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งและนี่ก็แม่นเฮือนน้อยบ้านเฮาเนาะเฮือนที่ว่ามีเสาเนาะแบบบ้านเฮาสมัยเก่ามีแคนมีโซอี้โซโอมีขันเงินขันน้ำเกี้ยงของหลวงพระบางเนาะแล้วก็ต่อมานี่ก็แม่นสมาคมอันนี้ก็แม่นชาวนครมองเรียนเฮานี่ฮู้จักดีว่าแม่นสมาคมAIDES Association Internationale des Droits de l'Enfant pour les enfants en difficulté et dans la souffrance เนาะแม่นสมาคมสากลว่าด้วยสิทธิของเด็กน้อยที่ได้โอกาสและขัดสนแต่ละปีพวกเฮาจะไปสร้างโรงเรียนประถมอยู่ประเทศลาวเพราะฉะนั้นปีนี้พวกเฮากลับมาออกคิออสเพื่อว่าจะได้หับดงเล็กๆน้อยๆเนาะไปสมทบทุนสร้างโรงเรียนอยู่เมืองลาวและอันนี้ก็มีอีกหลายๆประเทศที่เพิ่นก็ได้นำของเชื่อเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นเนาะมาโซsecond pays de ça El Salvador อันนี้ก็แม่นคือจะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเพิ่นเพิ่นได้นำมาโซในนี่เนาะโอเคพวกเขาจะพาทานไปส้มอีกหลายคิออสคิออสมีทั้งปึ้มมีทั้งปึ้มเนาะอันนี้เอามาทางนี้แถวนี้ก็จะมีเครื่องเครื่องย่องเครื่องนุ่งที่ว่าพวกเขาสามารถซื้อไปได้second pays déjà ici Colombie โคลอมบีอันนี้เป็นก็ได้มีเครื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเพิ่นเนาะที่ได้นำมาจำหน่ายเพราะฉะนั้นแขกคนที่ว่ามาร่วมงานเฟสติวัลแองเตกุนเจเรนอยู่เซนตามันก็สามารถซื้อแล้วก็นำไปเป็นที่ระลึกได้เนาะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นโคลอมบีเนาะประเทศโคลอมบีโอเคมาแถวนี้มันจะเป็นรูปแต้มจากc'est la télévision là c'est quel pays ici Colombie. Colombie aussi wow trois kiosques แล้วโต๊ะ3โต๊ะอยู่นี่แม่นประเทศโคลอมบีเนาะเพิ่นอันนี้ก็เป็นartisanat ของเพิ่นที่ว่ารูปแต้มแป้งจื้อouiแล้วก็มีแป้งจื้อมีหยังเนาะมีเครื่องเบตเตอร์ต่างๆอันนี้ก็แม่นเครื่องเสียงเพิ่นคณะกรรมการเพิ่นเนาะนำมาข้างนี้เอาส้นสุดเพิ่นก่อนเลย
อันนี้ก็คือประเทศคิวบาเนาะประเทศคิวบานี่เว้าพวกเฮาก็สิฮู้แหละเนาะเพราะว่าพี่น้องชาวลาวเฮาแล้วก็ชาวเกเบกัวเพิ่นก็ได้เดินทางไปพักผ่อนอยู่ประเทศคิวบานี่เป็นจำนวนหลวงหลายแต่ละปีเนาะเอี้ยวมานี่บัดนี้เอี้ยวมานี่c'est quel pays ici Salvador. ซานวาดอร์เพิ่นก็มีเครื่องเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นเล็กๆน้อยๆที่ว่ามาไว้จำหน่ายให้หลายคนที่ว่ามาร่วมงานในครั้งนี้เนาะแล้วเพิ่นก็สามารถซื้อไปเป็นซูเวเนียร์ได้เป็นที่ระลึกได้บัดนี้มาห้านนี่bonjour ici c'est quel pays Le Cameroun. กัมพู Le Cameroun. ประเทศกัมพูนนี่พวกเขาก็ฮู้จักดีเนาะประเทศกัมพูนแต่เพิ่นเตะบันก็เก่งพอสมควรในทีมของเพิ่นเนาะเพิ่นก็มีเครื่องที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านของเพิ่นมาจำหน่ายให้บรรดาแขกที่มาร่วมในงานได้ซื้อไปเป็นที่ระลึกvous êtes dans pays Cameroun aussi Ah oui, Cameroun. OK ça c'est le produit de Des produits cosmétiques pour le corps et le visage. Base naturelle, 100% naturelle. มันโปรดุยเนาะโบเต้เนาะพวกเลยว่าพวกโลโก้สำหรับผิวหน้าและร่างกายเนาะโปรดุยนาจูเรลสังปกซักขจัดมาจากสารที่เป็นธรรมชาติ100%ว่าซั่นเพิ่นว่านี่ก็น่าสนใจนาจูเรลสังปกซังจะซะเว้ยici c'est quel pays madame Honduras, Pardon Honduras, l'Amérique centrale. voyez-vous là il y a beaucoup de pays qui viennent เนาะก็มีหลายประเทศที่ว่าเพิ่นเข้ามาร่วมนำเฮาอันนี้ก็เป็นเครื่องนุ่งที่ว่ามาจากประเทศของเพิ่นมันอาจจะคล้ายๆคือกันกับของบ้านเฮาเนาะแต่ว่ามันมาจากประเทศของเพิ่นเนาะล้วนๆเนาะลองมาแถวนี้เบิ่งดูบัดนี้มีหยังแด่ระวัง Bonjour ici c'est quel kiosque WFG. Groupe mondial financier. โอเคอันนี้มันคิยอสสำหรับเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการเงินเพิ่นโฆษณาเกี่ยวกับการเงินที่ว่าผู้ใดมีปัญหาอยากปรึกษาหารือก็ไปว่ามาบ่นี่ได้เนาะ Merci beaucoup oui et ici c'est le groupe de scout bonjour bonjour ici c'est le groupe de scout de Saint-Amand Oui, bonne journée. oui alors ça fait déjà 64e année Non, c'est la 64e, donc il y a beaucoup de regroupements scouts au niveau du Québec. Nous, on se trouve être le 64e, c'est selon notre région. โอเคก็น่าสนใจเนาะเพราะว่าเมืองเซนตามาเพิ่นก็มีสกูตสำหรับพวกเอเดเนาะc'est pour aider la C'est dans le fond, on regroupe les jeunes de différentes catégories d'âge. Il y a des castors, il y a des louveteaux, il y a des aventuriers aussi. On est chanceux à Saint-Amand, mais on a M. Bouleva qui nous prête toute sa terre à bois. Donc, on est capable de se réunir à tous les samedis matins sur ces terres pour apprendre à faire plein d'activités, apprendre plein de choses pour nous aider. On apprend des nœuds, on apprend à faire des feux, puis on apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes, sur comment agir avec la société, avec nos collègues, pour fonder un monde meilleur. C'est vraiment notre motto. c'est bien ça c'est très intéressant เพิ่นก็ตั้งกลุ่มสกูตเพิ่นขึ้นมาเนาะเพื่อให้มีแอคทิวิตี้ให้มีกิจกรรมสำหรับเด็กน้อยขึ้นใหม่ใหญ่รุ่นเนาะแล้วก็ได้มีโครงการต่างๆที่ว่าเฮ็ดให้ได้เรียนรู้ได้อัปรังได้ศึกษาร่วมกันว่าซั่นก็เป็นแอคทิวิตี้เป็นกิจกรรมที่ดีของประจำบ้านของเพิ่นแซงตามาบเนาะ Merci beaucoup monsieur นี่ก็สบายดี Bonjour Bonjour. Oui Sawadee Cup. สบายดี Sawadee Lou. สบายดีครับc'est en Thaïlande Oui. Ouais, Et vous, vous สบาย êtes ดี Sawadee. Ouais, ça va aller. Nous, c'est les Laotiens. Les Laotiens. Ouais. C'est Ouais. tout proche. Ouais, c'est tout proche. Sawadee Penha. บ่มีปัญหา Comme ça, je peux vous faire entrevue en Lao, non? Non. Ok. Tout d'abord, je vous remercie de nous accorder un petit entrevue. Ben oui, ça fait plaisir. J'aimerais que vous vous présentez d'abord. Alors, mon nom est Benoît Asselin. Je suis jardinier horticulteur. Et en 2025, c'est ma 48e saison à titre de jardinier. Alors, les hivers, évidemment, je ne travaille pas. Alors, j'écris beaucoup. Évidemment, j'écris sur le métier. Et le végétal est au centre du propos. Mais je parle surtout des changements climatiques. Et j'écris également des récits. Alors, le plus récent livre, c'est Le jardinier de l'anecdote. C'est ce qu'on appelle des apologues. C'est des contes avec une morale. Alors, si je l'ouvre, ce sont de courtes histoires sur la nature.
เพิ่นเป็นนักเขียนเนาะเพิ่นได้เขียนเกี่ยวกับเกษตรกรรมเนาะแล้วเพิ่นได้เขียนเป็นปึ้มออกมาแปลว่าให้คนได้เรียนรู้ได้เอามาศึกษา แล้วก็อันนี้ก็เป็นปึ้มที่ว่าเพิ่นเขียนเป็นปึ้มหัวสุดท้ายมันจะมีวิธีมันจะมีการเว้าเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นนิทานไปนํประกอบไปนํแต่ละภาคส่วนว่าซั่นซะโอ้ยc'est très intéressant ça. Oui, et c'est le livre le plus récent qui parle de l'environnement et l'autre parle de l'humanité. Alors c'est de la poésie. J'ai voyagé à travers le monde. Vous m'avez entendu dire quelques mots en thaïlandais, mais j'ai voyagé à travers le monde pendant plus de 20 ans, sans jamais revenir au Québec. Alors je parle de différentes cultures et d'alimentation à travers le monde. เพิ่นยังเป็นผู้ที่ว่าเดินทางเที่ยวรอบโลกอีกเพิ่นไปประเทศใดเพิ่นก็ได้แนวคิดมาแล้วก็มาเขียนเป็นปึ้มเป็นคำขวัญเป็นคำพังเพยออกมาเกี่ยวกับธรรมชาติระหว่างมนุษย์แล้วก็ธรรมชาติที่ว่าพวกenvironment ที่อยู่อ้อมแอมตัวของพวกเฮาเพิ่นได้เขียนออกมาเป็นปึ้มหลายแบบก็น่าสนใจเนาะEn tout cas je vous remercie beaucoup c'est très intéressant. Au plaisir, à la prochaine. Oui à la prochaine พวกเฮาก็มาฮอดคิยอสบ่ฮู้ว่าแม่นประเทศหยังเนาะต้องถามเพิ่นเบิ่งก่อนเนาะต้องถามเพิ่นเบิ่งก่อน Bonjour madame ici c'est quel pays La Côte d'Ivoire. À Côte d'Ivoire ouais vous êtes venu de loin et ça c'est les poupées qui viennent de chez vous typiquement de chez vous. Oui, ce sont les poupées qui viennent de la Côte d'Ivoire et les vêtements sont faits au Québec. On fait venir les tissus du pays et je les couds moi-même rendus ici. Vous êtes bonne. Merci beaucoup. นี่ก็เป็นประเทศโกดอีวัวเนี่ยตุ๊กตานี่ก็เป็นมาจากบ้านเพิ่นแต่ว่าเครื่องนุ่งนี่ก็แม่นเครื่องนุ่งจากบ้านเพิ่นแต่ว่าแม่นเพิ่นเองเป็นผู้ยิบอยู่นี่อยู่เกเบกmerci beaucoup แล้วพวกเฮาก็ยับมาแถวนี้มาฮอดแถวนี้ก็สิเป็นอีกประเทศหนึ่งต่างหากเนาะ Bonjour c'est de quel pays La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi Oui. Wow vous avez beaucoup de produits อยู่นี่ก็ยังมันมาจากโกดอีวัวอยู่อันนี้ก็เป็นเครื่องดิฟเฟอรังเนาะแถวนี้แปลว่าเป็นโปรดักต์ที่มาจากโกดอีวัวมันนี่เกิดเพิ่นงามๆนี่ c'est très beau ça wow c'est très beau ça ouais vous êtes venu de loin quand même hein ben vous êtes demeuré ici ben c'est bien ben merci beaucoup hein c'est très agréable c'est très beau on continue bonjour ici c'est le kiosque de D'improvisation. communication Improvisation. Oui. ben qu'est-ce qu'on fait On fait comme des petites scénettes, genre, mais improvisées. Donc, il n'y a pas vraiment d'histoire. On se donne un thème, un nombre de joueurs, et puis on joue. ça prend des participants Oui. Alors En fait, l'improvisation, c'est du théâtre qui n'est pas écrit d'avance. D'accord. Donc, on construit, on scénarise, on fait le texte au fur et à mesure. C'est ça la base de l'improvisation. แม่นimprovisation นี่แปลว่าแม่นเพิ่นจะซอกเอาเนื้อเรื่องนึงขึ้นมาเป็นหัวข้อแล้วเพิ่นจิแปลว่าบ่มีการเขียนเนื้อไว้ก่อนล่วงหน้าแปลเพิ่นจะมาสู้กันอยู่เทิงเวทีเลยเว้าต่อกันไปต่อกันมามันแบบนี้เนาะขอบใจหลาย merci beaucoup Merci à vous. c'est très intéressant ça vient de notre pays ça Laos. de Laos Laos. oui ça c'est ben oui c'est fait exprès ça ça c'est du riz collant avec le lait de coco manger avec la mangue c'est comme le dessert J'adore la mangue. c'est super bon ça oui en vrai oui notre kiosque c'est pour notre kiosque on vend des nourritures pour amasser l'argent pour construire le pays, construire l'école primaire dans notre pays au Laos, dans un endroit éloigné. Pour ceux vraiment qui sont en difficulté et dans la souffrance, là, ce que vraiment... Fait que, cette année, on fait déjà 15 écoles. À chaque année, on fait la soirée bénéfice. Puis quand il y a un événement comme ça, on y va, puis on fait un kiosque, puis on amasse ce qu'on peut.
Fait qu'à chaque année, on fait ça. Puis ça fait déjà 15e école qu'on a construit. Ouais. Merci hein, de nous avoir appuyés. Merci beaucoup. Oui. Et alors, de ce côté-ci, c'est de quel pays? Du Québec. On fait partie du cercle de fermières de Saint-Amable. Enfin, on a trouvé le kiosque de notre pays. Ben, je dis notre pays parce que ça fait quand même longtemps. Je dis,ในที่สุดพวกเรากลับมาเพื่อคิยอสของเกเบกเนาะของเกเบกกัวเนาะเพิ่นก็มีหลายสิ่งหลายอย่าง Ouais. De menus à déguster avec notre livre de recettes de fermières. On a fait plein de choses sucrées, surtout. Fait que อาหารนี่เพิ่นจะมีขนมหวานเนาะเป็นบิสกิตเป็นคุกกี้เป็นหลายแบบหลายแนวแล้วเพิ่นก็มีปึ้มขายอันนี้มันจะมีรีเซ็ตอยู่ในนี่ผู้ใดสนใจก็มาซิมได้แล้วก็เอาไปประดิษฐ์เองเนาะอันนี้ก็แม่นห้านของชาวนาที่เซนตามาบของเกเบก tantôt, on va avoir la danse du Québec. Là-bas, à 2 heures. Ah oui. Ah ben, voulez-vous goûter, monsieur caméraman? อยากชิมป่ะ monsieur caméraman? Vous goûtez, gars? On va juste lui donner un comme ça, là. Tiens, monsieur caméraman, il va goûter ça pour nous. Non, moi ça va, oui ça va. Bon, je vais goûter d'autres sortes. Ça, c'est une tarte à la rhubarbe. Oh, à la rhubarbe. Oh, puis non, ça là. La rhubarbe de Saint-Amable.อันนี้มันตักที่ว่าเฮ็ดกับริบากเดอเซนตามาบเด้อนี่เบิดอันห้านนี่เพิ่นมีให้ซิมฟรีแม่นห้านเกเบกของคนเกเบกัวแล้วก็อยู่เซนตามาบเพิ่นเอิ้นว่าห้านซาวนาเซนตามาบเด้อห้านแฟกเมียde Saint-Amable. Mais c'est très gentil, merci beaucoup. Ça aussi, c'est très québécois. Ah oui, c'est quoi ça? Ça, c'est très sucré. Et on appelle ça des bonbons patates. Ah, des bonbons de patates. Bonbons patates. Il y a du beurre d'arachide à l'intérieur. Ouais. Bonbons de patates เคยได้ยินแต่ชื่อก็หาก็เห็นมื้อนี้ bonbons de patates. Notre caméraman, il est gourmand un peu. Ouais. Pardon, arachide, non? Allergie arachide, bah. Pas d'allergie, non, c'est correct. Ça a l'air vraiment bon, merci beaucoup. Nous, c'est la première fois qu'on vient à ce festival. On est invité cette année la première fois. Fait que c'est très agréable, on va continuer à venir. Ouais. Fait que notre nourriture est de l'autre côté. C'était supposé d'être au parc Le Rocher. Oui, c'est ça. Mais avec la température, c'est vraiment mieux ici. C'est ça. Oui. De Laos. Oui. Merci beaucoup. On va continuer. บัดนี้เขากลับมาฮอดแถวนี้ผู้ว่ามันประเทศใดc'est de quel pays déjà ici? Sénégal. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme produit? Alors moi là je vends des parfums mais que ça vient de Dubaï. Mais par contre ici j'ai ma marque. Ça c'est des palettes en forme de carte d'Afrique. Donc ça c'est la carte d'Afrique. Et puis ça se ferme magnétiquement. Ça c'est aussi ma marque. Il y a des glosses, des rouges à lèvres mat. Ici il y a des encens que je fais moi-même. Nous avons des sprays de maison. Nous avons aussi des sacs en perles faits à la main par ici, oui. Ensuite, il y a les trucs aussi faits à la main. อันนี้เฮ็ดด้วยมุกเด้อนี่เฮ็ดอะลาแมงเด้อนี่อันนี้เฮ็ดด้วยมือ Voilà. เพิ่นเฮ็ดด้วยมือเด้ออันนี้เด้อมันแปลกเหรอมันไข่มุกเฮ็ดด้วยมือc'est très beau ça c'est très intéressant merci beaucoup Bon, on est rendu ici. Bonjour monsieur. Ici c'est quel pays? Colombie. Oui. C'est très beau ça vient de loin. Ça c'est tout fait à la main? Pour les femmes indigènes. C'est pas nous qui le font. C'est les femmes qui le font. Là-bas. Oh là-bas, dans votre pays? Oui. เครื่องที่เพิ่นขายอยู่นี่มันเฮ็ดด้วยมือแล้วก็เอามาจากประเทศของเพิ่นประเทศโคลอมเบียนี่แม่มาเฮ็ดด้วยมือหมด Est-ce que ça coûte cher?
Ça dépend qu'est-ce que c'est cher. Ah, ok. Parce que celui-là sont uniques. Tu ne trouverais pas un autre égal. Ça veut dire que sont des œuvres des arts. Comprends? Ce sont des artistes qui le font. Même si ce sont des femmes, ce sont des artistes. Ils sont uniques. Ouais. Ça dépend toujours. Oui, c'est très beau, c'est très beau. Merci beaucoup. Nous autres, c'est la télévision Lao. Oh, Et Laos. Laos. Ah, j'aime beaucoup le Oui. coin là-bas. Ah, ben vous êtes déjà allé? Ouais, on était à Thaïlande, juste à côté. Là. Ah, ben oui, j'aime à l'ouest tous de les coins Thaïlande. là. Ah, Le vraiment. sud-est asiatique, je l'aime. Ah, ben c'est parfaitเพิ่นมาจากโคลอมเบียเนาะแล้วก็เครื่องมื้อนี้ก็แม่นสุภาพสตรีเพิ่นเป็นผู้เฮ็ดเป็นนักอาร์ติซานาเนาะเพิ่นเป็นผู้เฮ็ดแล้วเพิ่นก็เคยไปเที่ยวเมืองไทยแล้วเพิ่นก็มักหลายเมืองไทยเมืองลาวเพิ่นเคยไปเที่ยวเพิ่นมักหลายว่าซั่น Merci beaucoup oui bonjour mademoiselle สบายดี ouais nous autres on vient de Laos. Fait que comme je vois votre costume, c'est très intéressant. Vous êtes venu de quel pays? De la Colombie. De la Colombie. Qu'est-ce que ça représente, votre costume? Ça représente notre culture, mais aussi les richesses de notre pays, à travers les jaunes, les bleus et les rouges. เครื่องนุ่งพอนี้มีความหมายเนาะคือแบบว่าสีเหลืองสีฟ้าสีแดงนี่ก็มีความหมายหมดในรูปอยู่ในกระโปรงพอนี้ก็เป็นมาจากแบบเป็นการค้นคว้าแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศโคลอมเบีย Mais c'est très joli. Vous allez faire le spectacle bientôt? Non, je représente l'organisme Latinos à travers le Canada. On partage notre culture latino-américaine à travers l'art, la gastronomie et le folklore. มื้อนี้เพิ่นบ่ได้มาโซฟ้อนมาหยังเพราะว่าเพิ่นนุ่งเครื่องเพื่อว่าเป็นตัวแทนของประเทศเพิ่นทางลาติโนc'est latino ouais le représentant เป็นตัวแทนของประเทศลาติโนโคลอมเบียตุดซาแล้วก็เพิ่นมาก็เพื่อเผยแพร่ฮิตของประเพณีของเพิ่นแบบลาวๆเฮาหั่นล่ะเนาะพวกเฮามาก็เพื่อเผยแพร่ฮิตของประเพณีของเฮา Merci beaucoup Merci. บ้าอีจืนไก่อันนี้มันก็เป็นห้านลาวอันนี้เอาเข้ามาได้ทางนี้มั้ยอย่าเครียดเดี๋ยวนี้เฮาข้ามเบื้องมาเนาะเมื่อกี้นะพวกเฮาอยู่ฝากเบื้องนั้นจะเป็นส่วนใหญ่เนาะจะเป็นการขายเครื่องนุ่งprésenter แนะนำที่ว่าฮิตของประเพณีของเพิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศน่ะวันนี้เฮาก้าวเข้ามาเบื้องนี้นี่แม่นอาหารเด้อบัดนี้เด้อมาชมอาหารทางนี้monsieur vous êtes venu de quel pays monsieur อันนี้ก็แม่นพ่อครัวเฮาจืนไก่ตั้งแต่เช้าขายดิบขายดี ขายดิบขายดีเนาะ Bonjour monsieur vous êtes venu de quel pays Haïti. Haïti Oui. Qu'est-ce qu'on a comme menu spécial Bon, on a notre riz, c'est du riz collé. Oui. Et du riz avec du pois. Ah. On a le griot. Ah, ça j'ai déjà mangé avec mes collègues au travail. Ça c'est très bon ça. Oui. On a les acras, les plantains. Oui. Ah. C'est très bon. Il y a beaucoup de choix. อันนี้ก็ห้านไอทีเฮานะเพิ่นก็มีอาหารไว้เสิร์ฟหลายแนวน่าแซ่บล้วนๆพวกเฮามาทางนี้บัดนี้มาทางนี้ยังติดใจกะละเปาบ่ยังติดใจกะละเปา4 ดอนกะละเปาอันนี้10 ดอนโอเคลองมาเบิ่งนี่เบิ่งบัดนี้เมื่อกี้เห็นแม่นพ่อครัวจื่นไก่เนาะบัดนี้นี่แม่นแม่ค้าบัดนี้มันหั่นค้าลาวเฮาบัดนี้หั่นค้าลาวเฮาอันนี้นี่แม่ค้าเฮาเยี่ยมๆแจ่มใสขายดิบขายดี ขายดิบขายดีปานเทน้ำเททาเพราะว่าหาเงินได้กลับไปซอยพวกโรงเรียนให้เด็กน้อยเนาะอันนี้ก็มันหั่นลาวเฮาล่ะบัดนี้มาพี่บัดนี้คาเมราแมนนำมานี่ก็มีอาหารแซ่บเลย Bonjour madame Bonjour de quel pays Nous on représente la République dominicaine. La République dominicaine. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme menu spécial? On a du porc effiloché fait au four. Ici, on a du riz avec des haricots. Ça s'appelle du riz collé avec des haricots. On a des haricots en sauce. On a du poulet au four.
Et le dernier, on a du riz blanc. Oui. Notre plat typique en République dominicaine, c'est le riz blanc avec les haricots et de la viande avec la salade. Ça, c'est notre plat typique. Ça s'appelle la bandera, le drapeau. Parce que quand vous le mettez, ça fait comme blanc. C'est ça, comme notre drapeau. C'est notre plat typique. Riz blanc, haricots, ça peut être du poulet ou du porc ou du bœuf. Oui. แปลว่าอาหารที่ว่าประจำชาติของเขาเจ้าจะมีข้าวมีจะมีข้าวขาวมีซีนจะเป็นซีนหมูซีนวัวซีนไก่แล้วก็อาริโกเนี่ยมันเป็นสีจังซี่แสดงให้เห็นสีทุ่งของเขาเจ้าบอกว่าจังซั่น Merci beaucoup c'est très intéressant oui on s'en vient de ce côté-là bonjour vous êtes venu de quel pays? La République dominicaine. La République dominicaine. Encore, ouais. Qu'est-ce que vous avez ici? On a des crèmes glacées et on a des gâteaux très léchés. Oui, fait maison. Fait maison, les deux. Fait maison. Ouais. Ice cream, crème glacée. Ici, c'est avec le lait. Ouais. Avec des fruits qui viennent de la République dominicaine, des fruits du Caraïbe. Donc, c'est vraiment des fruits qui sont pas ici. On a du tamarin. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi le tamarin. Donc, on a des crèmes glacées faites de fruits de tamarin, de patates douces, puis de fruits de la passion. On a aussi de la noix de coco. Donc, c'est des crèmes glacées qui sont faites maison, artisanales. Donc, il n'y a pas de produits chimiques. Puis, c'est beaucoup demandé entre les Dominicains. Puis, on veut faire connaître à la culture. On a aussi ici un gâteau. Ça s'appelle tres leches. Ça s'appelle comme ça parce que c'est fait de 3 laits. Donc, lait évaporé, lait condensé, puis la crème, le lait en crème. C'est très intéressant อันนี้เป็นขนมที่ว่าประกอบด้วย3น้ำนม3ชนิดอยู่ในนี่มันมีน้ำนม3ชนิดแบบเพิ่นเอิ้นว่าขนมน้ำนม3ชนิดและอันนี้มันแกมกลาเซ่ที่เฮ็ดจากหมักไหม้เฮ็ดเอาเองอยู่บ้านมีมะขามมีโกโก้déjà encore on a le fruit de la passion, on a le noix de coco, le tamarin. มีมะขามมีโนโกโก้แล้วก็มีฟรุยเดลาปาซิองปาตัดดูส aussi ปาตัดมันอ่อน nous autres on s'appelle มันอ่อนปาตัดดูมันอ่อนเว้ยมีแกมกาเซ่มันอ่อนคือกันโอ้น่าแซ่บอยู่จังได๋จึงมาชิมนะขอบ merci beaucoup ขอบใจหลาย merci beaucoup nous on vient de Laos c'est pour la télévision Lao oui c'est la première fois qu'on vient puis qu'on aimerait ça oui c'est ça Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. On est rendu à quel pays ici? De la Colombie. De la Colombie. Qu'est-ce que vous avez comme produit? C'est gâteau, gélatine, c'est les saveurs de fraises, de dulce de lait, et fruits de la passion, fruits de chocolat. Oui. Tout le dessert. Les desserts. Oui. Mais c'est très intéressant. Merci beaucoup. Oui, bonjour. On est venu de quel pays? De la Colombie, ici. Oui, de la Colombie. Tout le monde ensemble de la Colombie. Qu'est-ce que vous avez comme produit? Donc, on a des unités, mettons, chaud pour vraiment manger sur le moment. Puis également pour les personnes qui veulent faire des déjeuners rapidement, on a aussi divers produits ici pour congeler. Vous mettez sur le feu 6 minutes et c'est vraiment fait en quelques minutes. Chaque paquet, c'est 28 $ seulement. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de Nobel. C'est gentil, ça. Man ของกินที่ว่าสำเร็จรูปไปแล้วแปลว่าคันว่าเฮาอยากได้ไปกินเดเจเน่ก็ได้ตอนเช้าหรือว่าตอนบ่ายตอนหยังมีแต่เอาเข้าใส่เตาอบอุ่นแก่นกะมินิต15 นาทีก็แปลว่ากินได้เลยว่าซั่นเพิ่นว่า Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Oh, on continue. Quel pays ici? De la Guadeloupe. La Guadeloupe. Oui. Wow, ça vient de loin. Oh, c'est là. C'est la Guadeloupe. Ça vient de loin. Qu'est-ce que vous avez comme produit ici? Alors, nous avons des acras de morue. Ce sont des beignets faits à base de morue. Et nous avons des agoulous. Ce sont des pains faits maison. Alors, c'est comme un peu un hamburger, mais en fait, c'est pressé comme le panini. Donc, on a ça au poulet, au bœuf. Et on a le bokit. C'est un pain qui est frit dans de l'huile. C'est un pain qui est assez réputé chez nous.
et qui est très bon d'ailleurs. Donc on a ça au bœuf et à la morue, bœuf, poulet et jambon fromage. Voilà. เพิ่นก็มีหลายแนวเนาะอันนี้ก็โอเบิร์ฟมันอันนี้มันสำหรับชิ้นงัวอันนี้มันไก่แล้วอันนี้มัน avec les morues Oui. avec les morues สำหรับลูกชิ้นปลา morue bolet ouais le poisson de ปลา morue Pescade. อันนี้มันแบบแบบแซนด์วิชแบบcomme hamburger Oui, comme un. ouais c'est comme hamburger แต่ว่ามันขจีมาอย่างที่แบบเพิ่นเฮ็ดเองอยู่บ้านหมด fait à la maison c'est ça oui mais c'est très intéressant waouh tout fait à la maison merci beaucoup hein c'est très gentil on continue bonjour Ça va bien? oui ça va bien vous êtes de quel pays Du Pérou. du Pérou Exactement. waouh ça c'est de boisson Donc ça c'est une boisson alcoolisée gazeuse. non Non, pas d'alcool, c'est une boisson gazeuse en fait. Juste pour vous donner une idée, le monde dit que ça goûte beaucoup au cream soda. Donc ça goûte beaucoup au bubble gum. Donc c'est très bon. Nous autres, c'est une boisson très typique du Pérou, une boisson gazeuse. On le boit soit avec au dîner, au souper, peu importe. On l'accompagne avec tout. De ce côté-là, on a une entrée très particulière du Pérou. Donc c'est fait à base de patates bouillies et une sauce faite à base des piments jaunes péruviens. Donc c'est un produit qui est importé en général avec du fromage, du lait, des biscuits soda, tout ça mélangé. Et on l'accompagne à ça avec un œuf et normalement aussi des olives. Donc très simple pour un amuse-bouche, pour une entrée. Très très essentiel normalement dans une table au Pérou en général. Puis de ce côté-là, on a des alfajores, donc très typiques au Pérou et soit en Amérique latine dans certains pays. C'est fait à base de maïs. Le biscuit, exactement, c'est comme des biscuits faits à base de maïs. Et à l'intérieur, on a de dulce de leche qui est très ressemblable au caramel, mais moins sucré. Donc c'est moins collant dans la bouche. Et on met ça du sucre en poudre juste pour balancer un peu le tout, le croustillant du biscuit en général. Comme je vous dis, on peut l'accompagner avec un café, une boisson gazeuse en général, surtout avec une Inca Cola. Et de ce côté-là, on a ce qu'on appelle un arroz con leche, ce qui est fait à base de riz, du lait condensé, du lait, un peu du lait de coco aussi. Et on met un peu de cannelle par-dessus pour juste donner un goût différemment, pour faire ressortir toutes les saveurs. Et ça, c'est un dessert très typique aussi. Donc, c'est très facile à manger, comme vous pouvez le voir, dans un verre, dans un plat, dans un bol. Donc, c'est essentiel normalement dans une soirée entre famille ou entre amis. Parfait, merci. C'est vraiment gentil de nous expliquer. C'est vraiment gentil de nous expliquer votre produit tout ça. อันนี้มันเพิ่นมาจากประเทศเปรูแล้วก็อันนี้เป็นน้ำอัดลมที่ว่ามาจากประเทศของเพิ่นโดยเฉพาะที่ว่าอยู่ประเทศอื่นนั้นบ่มีอันนี้แล้วอันนี้ก็แม่นอาหารหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าเพิ่นอธิบายมาเนาะแล้วก็ขอโทษหลายที่ว่าข้าพเจ้าก็บ่สามารถลืมคืนเพราะว่าวัตถุดิบของเพิ่นก็มีหลายชื่อหลายเสียงที่เฮาฮู้ก็มีเฮาบ่ฮู้ก็มีนะแต่ว่าอันนี้แม่นขนมปังคุกกี้บิสกิตอันนี้นะเป็นบิสกิตแล้วอันนี้ก็เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ว่าสามารถกินตอนเช้ามาอย่างก็ได้เพิ่นว่าซั่นและอันสามารถเฮาสามารถกินหมดทุกอย่างนี่กับน้ำอารมณ์นี่แล้วก็อันนี้เป็นของหวานของเพิ่นเห็นบ่หลายประเทศก็หลายแนวเนาะ Merci beaucoup ก็ยังมีอีกหลายๆประเทศเนาะที่ว่าเพิ่นมาร่วมงานในมื้อนี้เนาะแต่ว่าทางพวกเฮาก็บ่สามารถจะนำมาเสนอให้ครบสุดได้เพราะมีหลายประเทศพวกเฮาเบิ่งไปรวมๆเนาะเบิ่งไปรวมๆมาทางนี้คาเมราแมนมาทางนี้มานี่อันนี้ก็แม่นมาจากหลายๆประเทศเอาเลี้ยวมาทางนี้เนาะอันนี้ก็อีกประเทศนึงต่างหากนี่ก็มีหลายประเทศนี่แถวนี้ก็เป็นโคลอมเบียมีกาแฟจากโคลอมเบียเนี่ยเพิ่นมาขึ้นชื่อลือน้ำได้นี่กาแฟโคลอมเบียเนี่ยนะขึ้นชื่อลือน้ำ c'est très réputé la réputation c'est très fort hein, le café de Colombie ouais c'est ça le meilleur café au monde ouais ouais พอมีกลิ่นหอมมาจากโคลอมเบียเพิ่นว่ามีกลิ่นหอมดีและรสชาติดี100%มันโปรดักต์นาจูเรลธรรมชาติเป็นว่าซั่นแล้วก็ยังมีหลายประเทศอีกที่ว่ามาเที่ยวมาทางนี้
แต่ว่าในตอนนี้พวกเราต้องได้โจ๊ะการแนะนำร้านอาหารไว้ก่อนเนาะเพราะว่าพวกเรามีภารกิจที่จะต้องไปประกอบส่วนนำการแสดงของเพิ่นเนาะแล้วจึงมาพบกันไหม Ces instruments uniques à Laos que vous pouvez aujourd'hui découvrir. Donc, venez s'il vous plaît, on va laisser passer la photo. C'est pas grave, venez s'il vous plaît. Merci. Donc, on va venir ici. Ils nous ont permis aujourd'hui, tout simplement, de découvrir les instruments musicaux traditionnels de Laos. Donc, on va découvrir, Madame va nous présenter cet instrument musical, s'il vous plaît. Bonjour, Sabaidi. Ça ne me surprend pas parce que c'est un tout petit pays en l'Asie sud-est. Et notre petit pays alentour au nord de Laos, c'est la Chine. À côté de l'est, c'est Vietnam. Côté de l'ouest, c'est la Thaïlande. Et au sud de Laos, c'est le Cambodge. Ouais. Et on est ici aujourd'hui, c'est la première fois. On est très fiers de participer à ce festival interculture aujourd'hui. Mais je vais vous dire honnêtement, on n'est pas trop préparé, mais on aimerait tellement vous faire connaître le Laos. C'est pour ça qu'on est ici, par improvise. Et là, je vais vous présenter l'instrument musique Lao. Ça s'appelle Ken Lao. C'est comme un ogre à bouche, qui a été fabriqué par nos ancêtres depuis plus de 1000 ans. Et ça fait pas longtemps que notre Ken a été enregistré par l'UNESCO comme héritage mondial le 17 décembre 2017. On applaudit? S'il vous plaît, avoir un patrimoine national et reconnu par l'UNESCO, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas jouer la musique comme on aimerait, mais on va tout simplement présenter l'instrument, souligner ce moment tellement important pour Laos d'avoir un instrument qui est reconnu au niveau international à la ONU comme un instrument patrimoine de l'humanité. Donc on va tout simplement nommer, par la suite on va... Avant tout, j'aimerais vous dire qu'on est ici, on représente le Laos, mais par le groupe de la télévision Lao au Canada. Tous les kiosques qu'on a passés, on vous remercie pour votre collaboration. Vous nous avez répondu les questions qu'on vous a posées et merci beaucoup pour votre collaboration. Et on est ici aussi pour l'Association internationale des droits de l'enfant en difficulté et dans la souffrance. Cette association, on est ici pour amasser l'argent pour construire école primaire au Laos dans un endroit très éloigné pour les enfants qui sont vraiment en difficulté et dans la souffrance, qui n'ont pas moyen d'étudier en ville. Et c'est pour ça qu'on est ici. Ça nous fait tellement plaisir. Et maintenant, place à la musique. Je vous présente place à nos musiciens, M. Kampo, Omadjan et Yakir. Et voilà, j'espère que vous n'allez pas vous endormir avec notre quête là. Merci.
infiniment de cette petite introduction à Laos et on vous invite vraiment à aller les visiter au kiosque. Ils ont une mission très très noble, donc s'il vous plaît, encouragez l'association. Merci infiniment. Merci infiniment. Ça a super bien été. Donc alors, tel que promis, on continue à découvrir encore un autre pays.
à cet instant-là, et ça fait un grand plaisir de donner la parole aussi à l'association qui va nous présenter leur origine, qui va nous présenter leur danse, qui va nous faire mieux découvrir ce que nous sommes en train de nous faire plaisir aujourd'hui. Bonjour. Madame, bonjour, bienvenue tout le monde, bonjour tout le monde. Nous sommes association culturelle et folklorique Imnaïn, venue d'Algérie et précisément de la ville de Gardaya, Oued-Mzab. Nous sommes très très honorés de participer aujourd'hui avec vous dans ce salon interculturel de Saint-Amal. Nous sommes très très heureux. Merci. Donc alors, une petite question. J'aimerais savoir quelle musique nous sommes en train d'entendre et pourquoi vous faites ce que vous faites. Oui, merci. Nous jouons des morceaux musicaux sortis du patrimoine. Ça, c'est du patrimoine de nos ancêtres que nous sommes en train de sauvegarder pour le transmettre à des futures générations pour qu'ils ne puissent pas disparaître comme ça. Pour qu'elle soit vivante. Et vous savez, vous êtes à ce moment-là, toutes les personnes qui sont ici, qui sont en train de découvrir ce patrimoine de l'Algérie, à partir d'aujourd'hui aussi, nous devenons ambassadeurs de cette tradition. Donc c'est très important. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui avec cet spectacle? Qu'est-ce que vous allez nous offrir? On va vous offrir quelques morceaux de notre patrimoine, bien sûr. Malgré qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de faire notre maximum, de vous faire voyager un petit peu dans toute l'Algérie, dans toutes les régions de l'Algérie. Une autre chose qui m'a attiré beaucoup l'attention, est-ce que vous savez pourquoi on a ces messieurs qui sont ici? Ils sont Imnaïn, nous sommes l'association culturelle et folklorique qui s'appelle Imnaïn. Imnaïn, on nous habite, c'est-à-dire les cavaliers. Et qu'est-ce qu'ils font les cavaliers en Algérie? Quelle est leur mission? Ils ont des missions nobles, ils ont des missions de protéger, c'est-à-dire il y a des cavaliers de guerre aussi. Dans l'histoire, il y avait des invasions. Donc les cavaliers, c'est eux qui surveillent la ville et qui défendent. Voilà. Les défenseurs de la tradition aujourd'hui. Donc alors je vous laisse déguster, découvrir et vous faire plaisir avec cette tradition de l'Algérie. Merci à vous tous. On va garder l'Algérie dans notre cœur. Je vous remercie énormément pour ce moment. On va continuer avec la programmation. Mais sachez qu'il va rester un petit moment. Si vous voulez prendre des photos avec la troupe, c'est possible.
On va descendre là-bas. Et je rappelle aussi qu'il y a un kiosque avec aussi de l'art et de l'information de l'Algérie qui est dans le coin. Et on donne un grand applaudissement, s'il vous plaît, pour que vous sachiez vraiment que c'est ça, pouvoir découvrir l'autre, générer des ponts, vivre l'interculturalité, se sentir accueilli et libre de pouvoir exprimer aussi, de faire connaître sa culture. Encore une fois, un grand applaudissement. Toi se trouver, oui c'est une histoire de cœur. On remet nos portes de la langue. Les discours s'éternisent, l'ambiance nous hypnotise. La soirée passe en plat jusqu'à s'empêcher, on doit se retrouver. Oui, c'est une histoire de cœur. On remet nos portes de la langue. On remet nos portes de la langue. On remet nos portes de la langue. Merci de faire de cette ville une aussi belle ville, aussi colorée. Aussi colorée qu'on nous sommes. Merci Nancy, merci pour ces moments qui nous introduisent déjà à ce qui s'en vient. La musique du monde, la musique de nos racines. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez le goût? Vous avez tous mangé, j'imagine, vous avez goûté. Donc par la suite, il faut bouger quand on a déjà l'énergie dans le corps. Hein? Donc, pour moi, c'est vraiment très, très important à cet instant de partager que la danse traditionnelle du Québec, on va faire un voyage vibrant au corps de nos racines. Sylvie Ladouceur au violon, Patrice Desclos à la guitare, ainsi que 5 danseurs, Doris Berouet, Gaëtan Breton, Josiane Fortin, Maurice Labrec, je me place de l'autre côté pour que vous voyez toutes ces belles personnes, Alain Marcotte et Mathieu Glueklinski. J'ai réussi. Est-ce qu'on est prêts, les danseurs? Est-ce que les musiciens sont prêts? Est-ce que tout le monde est prêt à venir danser? On vous fait une démonstration. 1, 2, 3, en avant la musique! Ok, on commence ça.
Est-ce que ça vous est arrivé quand vous avez entendu une bachata? Hein? Bon, on va vivre ça aujourd'hui, maintenant, avec notre belle Lily, la diva, que je vais accompagner au microphone. Donc, on va monter, le microphone est déjà là. Et on applaudit Lily, la diva, pour ce moment de gloire. Merci. Donc, je vais commencer avec une bachata. J'aime ton bandeau, il est magnifique. J'ai besoin d'une danseuse ici avec moi. Oui, venez avec cette belle robe. Nada pasa sin besarte, sin darte amor, sin abrazarte. Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansada de estar contigo. Cuando me llamas al teléfono, yo veo fingir que estoy contenta, pero inmediatamente vuelvo la tristeza inmensa invade mi cuerpo. Estoy cansada de te quiero, de los 20 amos que me envías sin cartas. Dímelo cara a cara, que por papel no siento nada. Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame
Hay mucho latino. C'est le mariachi León Vargas. C'est la musique latine pour toute occasion, anniversaire, spectacle, restaurant, célébration. Qu'est-ce qu'on veut célébrer aujourd'hui, madame, messieurs? Qu'est-ce que vous voulez célébrer aujourd'hui? On va célébrer la vie d'abord, on est tous bien aujourd'hui. On va célébrer aussi qu'on peut échanger entre nous. Et on va donner encore un grand applaudissement à Santa Fe. Donc on va inviter vraiment aux membres de l'association Baila Conmigo Canada, Danse avec moi Canada. Si jamais il y a quelqu'un qui manque de votre petit mouchoir de danse la marinera, vous pouvez venir le récupérer ici et on va tous participer. Donc alors, on peut lancer la musique? Oui, en premier, on va juste vous montrer un petit peu les pas. Comment on prend le mouchoir? On va ouvrir le mouchoir. On va ouvrir le mouchoir. On va faire un petit triangle comme ça. Exactement. Et ensuite, on va prendre notre milieu du centre et on va le mettre autour du doigt. Le major qui va être couvert avec le mouchoir. Exactement. Et après, à l'intérieur de la paume de la main. Exactement. Après, qu'est-ce qu'on va faire avec notre main? On va juste dessiner un 8 avec nos mains. Ouais, comme ça. Exactement. Fait que là, vous faites bien ça. Regarde. Exactement. Vous êtes bon. Pour la première fois, vous faites bien ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'on appelle la fuga. Fait qu'on va commencer en bas et après, on va agiter le mouchoir jusqu'en haut et on va faire un tour vers la droite. La fuite. La fuite. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la musique et on va boogier un petit peu. Ici, j'ai mes petits amis ici. Ils vont être à côté de moi pour nous aider. On y va prête, tout le monde en position. Prête. On se lève debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on se lève debout. Un petit moment, messieurs, s'il vous plaît. Oui, dansez, on se rapproche. La marinera, est-ce que vous pensez? Écoute, regardez ça. C'est la première fois qu'on essaye quelque chose.
ça peut changer notre vie. Donc pensez à ça. Donc on se lève, on se met debout, on se sent vivant et on expérimente quelque chose par la première fois. Donc vous avez tout votre mouchoir bien placé avec les majors. On sait déjà faire les 8 pour faire le balayage. Et ça va me permettre, quand je vais voir mon mari, je vais lui dire, tiens, c'est pratique, les madames. Ok, donc on va apprendre ça avec la musique. Prête, les danseurs sont ici. Donc on met la musique. On y va. Musique. Droite, gauche, les anges. Exactement. Et on sourit. Les souris, c'est très important. Regardez, ça change tout. Et on tourne. Et on va vers la droite. Exactement. Et latéraux, deux. À gauche et à droite. Deux. Et on tourne vers la droite. Exactement. Et encore. À droite avec la main et les... Exact. Oh mon Dieu, vous êtes bon. On y va. À droite et avec la musique, le rythme de la musique. Et on va à droite et à gauche. Et alors, vers la droite. Et vers la gauche. On tourne vers la gauche ensemble. Et alors, on sourit et on bouge les seins. Mesdames, s'il vous plaît. Et les messieurs, ils sont bien droits. Les femmes de l'autre côté. Et on commence. 2 pas droite et 2 pas gauche. Et on fait la fuga, la fuite, vers le haut. Et on tourne. Et on fait, et voilà, en avant. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Et on tourne en même temps, on tourne en même temps. On tourne en même temps. Et on fait les coups. Et on soulève le chapeau. Bravo, merci infiniment pour ce moment. On les applaudit, c'était un moment vraiment important pour nous de partager la marinera de Pérou. Donc, et nous, on continue avec notre festival. On les applaudit fort, s'il vous plaît. Ils nous ont appris par la première fois à découvrir la marinera de Pérou, danse traditionnelle.เหมือนเหือล่องไปกลางสายทาลาลาวทีวีแคนาดากำเนิดเกิดมาด้วยศรัทธาใจด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นให้ถึงจุดหมายทีมงานกลุ่มลุมสุมใส่ใครหับใส่สังคมลุ่มดอนบางตอนอ่อนล้าลาวทีวีแคนาดาฟันฝ่าท่ามกลางคืนลมท้อแต่บ่ถอยหวังคอยคะแนนนิยมคำเห็นตำหนิติชมขอกราบก้มด้วยความยินดีนานนับปีลาวทีวีแคนาดายอม